کبھی سوچا ہے سب سے زیادہ درد ہمیشہ وہی کیوں دیتے ہیں جن پر ہم سب سے زیادہ بھروسہ کرتے ہیں؟ پتا ہے، کچھ رشتے ایسے ہوتے ہیں جو دھیرے دھیرے ہمیں اندر سے کھا جاتے ہیں۔ ہم تھکتے ہیں، ٹوٹتے ہیں، مگر پھر بھی ان سے جڑے رہتے ہیں۔ کیوں؟ بس اس ڈر سے کہ اگر یہ رشتہ ختم ہو گیا تو میرا کیا ہوگا؟ تو آج میں آپ سے وہ بات کرنے والا ہوں جو شاید آپ کے دل نے برسوں سے چھپا رکھی ہے۔ وہ بات جو آپ نے کسی سے کہی نہیں، مگر آج سن کر آپ کو لگے گا یہ تو میری ہی کہانی ہے۔ یہ تو وہ درد ہے جو میں نے کبھی لفظوں میں بیان نہیں کیا۔ ہم انسان عجیب ہوتے ہیں جو ہمیں زخم دیتا ہے، ہم اسی کو دعا دیتے ہیں کہ وہ ہمیں کبھی چھوڑ نہ دے۔ لیکن ایک بات سنیے، ہر رشتہ اللہ کا دیا ہوا ایک تحفہ بھی ہو سکتا ہے اور ایک امتحان بھی۔ جب کوئی رشتہ آپ کو اللہ سے دور کرنے لگے، آپ کے دل کی روشنی بجھانے لگے، تو سمجھ لیجئے وہ رشتہ اب آپ کے لیے خیر نہیں۔ اللہ کہتا ہے، ہو سکتا ہے کہ تم کسی چیز کو ناپسند کرو اور وہ تمہارے لیے بہتر ہو۔ ہم اکثر رشتوں کو بچانے کے لیے سب کچھ کر دیتے ہیں، مگر اصلی سہارا اللہ ہے، کوئی انسان نہیں۔ کچھ لوگ ہماری زندگی میں صرف ایک سبق دینے آتے ہیں، لیکن اگر ہم ان سے چپکے رہیں تو وہی سبق سزا بن جاتا ہے۔ سوال یہ ہے، کیا آپ میں اتنی ہمت ہے کہ آپ ایسے رشتے کو چھوڑ سکیں؟ کیا آپ کو یقین ہے کہ اگر آپ کسی کا ساتھ چھوڑیں گے تو اللہ آپ کے لیے بہتر رکھے گا؟ چھوڑنا آسان نہیں، میں جانتا ہوں، لیکن یاد رکھیے اللہ نے آپ کو کسی ایک انسان کا محتاج بنا کر نہیں بھیجا۔ وہ دلوں کو بدل دیتا ہے، حالات کو پلٹ دیتا ہے، اور وہی رشتے بناتا بھی ہے، توڑتا بھی ہے۔ اور جب اللہ آپ سے کچھ چھین لیتا ہے تو وہ اس سے بہتر دینے والا ہوتا ہے جو آپ سوچ بھی نہیں سکتے۔ رشتے چاہے کتنے ہی پرانے ہوں، اگر وہ آپ کو توڑ رہے ہیں، کمزور کر رہے ہیں، اللہ سے دور کر رہے ہیں، تو وہ رشتے آپ کے لیے نہیں ہیں۔ یاد رکھیے، کبھی کبھی سب سے بڑی عبادت یہ ہوتی ہے کہ آپ ایسے رشتے کو ختم کر دیں اور اپنے دل کو صرف اللہ کے لیے خالی کر دیں۔ تو آج اپنے دل سے ایک سوال کیجئے، کیا یہ رشتہ اللہ کے لیے ہے یا صرف میرے ڈر کے لیے؟ اگر یہ اللہ کے لیے نہیں تو پھر چھوڑ دیجئے اور دیکھیے اللہ آپ کو کیا عطا کرتا ہے۔ کچھ فیصلے آسان نہیں ہوتے، کچھ رشتے ایسے ہوتے ہیں جن سے نکلنا ایسا لگتا ہے جیسے اپنا ایک حصہ کاٹ کر پھینک دینا، لیکن کبھی کبھی وہ حصہ زخم بن چکا ہوتا ہے، اور اگر اسے نہ کاٹا جائے تو وہ آپ کی پوری زندگی کو بیمار کر دیتا ہے۔ میں جانتا ہوں یہ لمحہ آسان نہیں ہوتا، آپ کا دل روکتا ہے کہ شاید وہ بدل جائے، شاید یہ تکلیف ختم ہو جائے، شاید کل کچھ اچھا ہو جائے، لیکن سچ یہ ہے کچھ کل کبھی نہیں آتے۔ کچھ رشتے ایسے ہوتے ہیں جو وقت کے ساتھ بہتر نہیں ہوتے، بلکہ آپ کو دن بدن توڑتے رہتے ہیں، اور یہیں پر سمجھ آتا ہے کہ یہ صرف ایک رشتہ نہیں، یہ اللہ کی طرف سے ایک آزمائش ہے۔ اللہ ہمیں کبھی ویسے ہی تکلیف میں نہیں ڈالتا، وہ جانتا ہے کہ آپ کا دل کہاں ٹوٹ رہا ہے، کہاں رو رہا ہے، اور شاید یہی تکلیف آپ کو اللہ کے قریب لے جانے کا ذریعہ ہو۔ کبھی غور کیا، جب آپ کے پاس سب کچھ ہوتا ہے آپ کم ہی اللہ کو پکارتے ہیں، لیکن جب سب چھننے لگتا ہے، جب ہر سہارا ٹوٹ جاتا ہے، تب دل خود بخود کہتا ہے اللہ اب بس تو ہی ہے۔ یقین کریں یہی وہ لمحہ ہے جب آپ اکیلے نہیں ہوتے۔ آپ سوچ رہے ہوتے ہیں کہ سب چھوڑ گئے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ ایک ہاتھ ہے جو آپ کو تھامے ہوئے ہے، اور وہ ہاتھ اللہ کا ہے۔ یاد رکھیے، آزمائش کا مطلب یہ نہیں کہ اللہ آپ کو چھوڑ چکا ہے، آزمائش کا مطلب یہ ہے کہ اللہ آپ کو اپنے اور قریب لانا چاہتا ہے۔ وہ چاہتا ہے کہ آپ دل سے کہیں، یا اللہ میں تیرے لیے چھوڑ رہا ہوں، تیرے لیے صبر کر رہا ہوں۔ کچھ رشتے اللہ خود ختم کر دیتا ہے، کیونکہ وہ جانتا ہے کہ اگر وہ باقی رہے تو آپ کبھی اس روشنی تک نہیں پہنچ پائیں گے جو اس نے آپ کے لیے رکھی ہے۔ ہاں، دل دکھتا ہے،
आंखें नम होती हैं, लेकिन याद रखिए, छोड़ना हमेशा नुकसान नहीं होता। कभी कभी छोड़ना ही आपकी सबसे बड़ी दुआ का जवाब होता है। तो अगर आज आपके दिल में एक जंग चल रही है, अगर आप सोच रहे हैं कि यह रिश्ता खत्म करूं या नहीं, तो एक लम्हे को रुक कर सोचिए, क्या यह रिश्ता आपको अल्लाह के करीब ले जा रहा है या दूर कर रहा है? क्या ये आपको सुकून दे रहा है या बेचैनी? क्या ये आपके दिल को जिंदा रख रहा है या मार रहा है? अपने दिल से ये सवाल कीजिए और सच्चाई से जवाब दीजिए, क्योंकि अक्सर हम अपने दिल को झूठे वादे देकर जीते हैं और सालों अपनी जिंदगी को कैद कर लेते हैं। याद रखिए, आप अकेले नहीं हैं। जो फैसला आप अल्लाह के लिए करेंगे, वो फैसला कभी गलत नहीं होगा। अल्लाह वादा करता है, जो मेरे लिए छोड़ता है, मैं उसे उससे बेहतर देता हूं। और अगर आज आपका दिल टूटा हुआ है, तो ये टूटा हुआ दिल ही अल्लाह को सबसे ज्यादा पसंद है, क्योंकि टूटे दिल से निकलने वाली दुआ सीधी अर्श तक जाती है। तो मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं, अपने दिल से सच्चाई से बताइए, ये रिश्ता जो आपने थाम रखा है, ये अल्लाह के लिए है या सिर्फ इस डर के लिए कि आप अकेले हो जाएंगे? कमेंट में अपना जवाब जरूर लिखिए, क्योंकि ये सवाल सिर्फ मेरी जुबान से नहीं निकला, ये सवाल शायद आपके दिल में पहले से मौजूद था। जब आप एक ऐसा रिश्ता छोड़ देते हैं जो आपकी रूह को जख्मी कर रहा होता है, तो शुरू में शायद दिल खाली लगता है, लेकिन ये खालीपन सिर्फ अल्लाह के आने की जगह होती है। यकीन मानिए, अल्लाह अपने बंदे को कभी अकेला नहीं छोड़ता। जब आप किसी को उसके लिए छोड़ते हैं, तो वो आपको खुद थाम लेता है। वो आपको इस तरह संभालता है जैसे एक माँ अपने बच्चे को गोद में लेकर थपकती है। फर्क सिर्फ इतना है कि उसका थामना कभी कमजोर नहीं पड़ता। कुछ दिन, कुछ रातें मुश्किल होती हैं। आपको लगता है कि सब खत्म हो गया, लेकिन धीरे धीरे आप महसूस करते हैं कि दिल हल्का होने लगा है, आंखों से आंसू कम हो गए हैं और दिल में एक अजीब सा सुकून उतरने लगा है। ये सुकून कहां से आता है? ये वो करम है जो अल्लाह सिर्फ उन दिलों पर करता है जो उसके लिए कुर्बानी देते हैं। ये एक प्यारे सब्सक्राइबर की सच्ची कहानी है, जो शायद आपके दिल की कहानी से भी मिलती जुलती हो। वो बरसों एक ऐसे रिश्ते में रहा जो उसे दिन रात तकलीफ देता, लेकिन वो डरता था छोड़ने से। दिल में हजार डर, आंखों में सवाल, मगर एक दिन उसने हिम्मत की और रब के सामने गिरकर कहा, या अल्लाह, मैं तेरे लिए छोड़ रहा हूं, बस तू मुझे थाम ले। उस दिन के बाद हां, आंखें भीगी रहीं, दिल भारी रहा, मगर हर दुआ में उसे एक ताकत मिलती गई। और आज वो कहता है, मुझे वो सब कुछ मिल गया जो मैंने कभी सोचा भी न था, और सबसे बढ़कर मुझे अल्लाह मिल गया। उसने अपनी कहानी हमारे साथ शेयर की थी। अगर आप भी किसी आजमाइश से गुजरकर अल्लाह तक पहुंचे हैं, तो अपनी कहानी हमें कमेंट में बताइए। या अगर आपके दिल में कोई ऐसा सवाल है जिसका जवाब आप ढूंढ रहे हैं, तो वो भी लिखिए। शायद आपका एक जुमला किसी और की जिंदगी बदल दे। याद रखिए, अल्लाह सिर्फ इबादतों में नहीं होता, वो हमारी टूटी हुई हालतों में भी हमारे साथ होता है। वो सुनता है, चाहे हम सिर्फ दिल में पुकारें। वो देखता है, चाहे कोई और ना देखे, और वो जवाब देता है, चाहे पूरी दुनिया खामोश हो जाए। आइए आज हम सब मिलकर एक दुआ करते हैं। या अल्लाह, जो दिल टूटे हुए हैं उन्हें जोड़ दे, जो खौफ में हैं उन्हें अमन दे, जो तन्हा हैं उन्हें अपना कुर्ब अता कर। या अल्लाह, हमें तेरे फैसलों पर रजामंद रहने वाला बना दे और हमें तेरे सिवा किसी का मोहताज न बना। आमीन। ये है हयात दीन, एक ऐसी आवाज जो दिलों को अल्लाह से जोड़ने के लिए है। हम आपकी कहानियां सुनते हैं, आपके सवालों का जवाब कुरान और सुन्नत की रोशनी में देते हैं, ताकि हर दिल, हर लम्हा सिर्फ अल्लाह का हो जाए।